Гурджи верит в то, что все мы меняемся. So you see that all our masters talk about that knowledge alone leads to awakening. Все учителя говорят о том, что только знание ведет к пробуждению. So 3,000 years before Buddha was born, it was Kapila, the founder of Sankhya Yoga. Even Buddha says, oh, Kapila was a great master. And the Kapila followed the path of knowledge. За 3000 лет до рождения Будды был великий учитель Капила, основатель какого-то вида йоги, я не расслышал. И даже Будда ссылался на него и говорил, что тот был великим учителем. So there is a continuity of that traditional wisdom and the knowledge for thousands of years. То есть преемственность этого знания, которое за 1000 лет насчитывает 1000 лет. Are we all human beings? Все ли мы люди? No, why don't you see us? You know, we are walking on 2 feet. We have a human frame. In that human frame, we are gifted with a spatial ability. And how that spatial ability has come? The intellect is free and higher level of self-awareness that we don't use. So we are worthy of suffering. Мы все выглядим как люди, то есть у нас есть две ноги, на которых мы ходим, человеческое тело, но нам также даны такие качества, свойства, как свободный интеллект и высокий уровень осознанности, который мы не используем и поэтому страдаем. We do not care the gift by the existence that we are born as a human being. Нам бытие такой дар преподнесло, рождение в человеческом теле, нам все равно, мы не обращаем внимания на этот дар. You understand it clearly, apply the knowledge in daily life, change your behavior and attitude, rise in awareness until you discover the real self. That is the journey. Мы должны ясно и четко для себя это понять, использовать это в нашей повседневной жизни, увеличивать наш уровень осознанности на пути к самопознанию. Это и есть наш путь. Just before your session, I was teaching 14-year-old girl. She has been with me for the last almost 4 years, regularly. 14 years old. 1-4. Перед нашим занятием Гурджи давал урок девочке 14-летней, и она уже 4 года занимается с Гурджи. So I was explaining, look at the parrot. You say hi, the parrot will also say hi. You ask what is the meaning of the parrot. So the parrot will repeat what is the meaning of the parrot. She will not answer. She does not understand.
И Гириш Джа объяснял на примере попугая, что если попугаю сказать «привет», он скажет «привет». Если попугая спросить, кто такой попугай, он ответит тем же самым вопросом. То есть он будет повторять, но он не поймет, о чем речь и как ответить. Did you understand this point? Все поняли? You repeat, the parrot means parody. Parody means, she will continue to repeat whatever you say, she will repeat. То есть попугай — это тот, кто пародирует. Что бы мы ни сказали, попугай будет повторять. Are you crazy? You will answer yes or no. But if you say to the parrot, are you crazy? The parrot will repeat, are you crazy? Если мы спросим, ты безумен, попугай повторит, а человек задумается и что-то ответит. So, what happened? What happened to the human being, the human mind? That I look for the meaning of the crazy, and that is intellect. Чем же отличается человеческий ум? Он начинает искать значение слова безумец, безумен. И в этом его отличие. Did you understand this point? Все поняли этот момент? When you understand and then you practice meditation, the mind will drop its limitation and then you are awakened. Если мы это понимаем и с этим пониманием практикуем медитацию, то тогда ограничения ума исчезают, и мы достигаем пробуждения. So let us, if you have understood until this point, so we can go a little deeper. So there is a free intellect that looks for the meaning, and the meaning leads us to knowledge. Если до этого момента мы поняли, то тогда мы можем чуть глубже продвинуться. Итак, есть свободный интеллект, который ищет значение, а значение — это знание. Did you understand that? Все поняли? So now our master says that why don't you, if you have understood this, why don't you look for the ultimate cause of what you are looking for? The ultimate cause is the real self, it is the pure consciousness, and you are there. И затем учителя говорят, если мы это все, если мы понимаем это так, то тогда почему бы нам не найти корень, самую главную причину всего происходящего? А самая главная причина — это истинное «я». When we drop being a husband, wife, son, daughter, what happens? Если мы перестаем быть мужем, женой, сыном, дочерью, то что происходит? The mind drops the limitation. It does not sing a parody like a parrot. Ум избавляется от ограничений, и он перестает пародировать, как это делает попугай. You drop the limitation of the mind, and then you marry the intellect with the mind. If there is a perfect marriage between the intellect and the mind, that is the meaning of the word Buddha. Buddha.
Когда мы избавляемся от ограничений ума, тогда брак между умом и интеллектом может стать идеальным, совершенным. И это ситуация, когда ум и интеллект находятся в идеальном браке, и дает эффект буддовости. Тогда человека можно назвать Буддой не как личность, не как личность Будда, а как собирательная Будда. In English we say Buddha, but the Sanskrit word is Buddha. And Buddha has many meanings. It means intellect, it means knowledge, it means awareness, and it also means awakened. Мы говорим Будда, но на санскрите это слово без «а» на конце, Будда. И оно имеет множество значений, в том числе интеллект, знание, осознанность и также пробужденный. So when that Buddha lives in my heart, what it means? И когда этот Будда живет в моем сердце, то о чем это говорит? That is why the entire tradition says that the greatest gift by the existence is the human body. Because only in the human body the mind can remove its ignorance. No other animal body can remove the ignorance. Поэтому вся традиция утверждает, что человеческое тело – это наивысший дар, потому что только в человеческом теле мы можем избавиться от неведения. Ни одно животное не может этого сделать. Did you understand? Все поняли? Are you a human being? Каждый из нас человек. If you are, then you are not worthy of suffering. И если каждый из нас человек, тогда каждый из нас не должен страдать. How many of you realize that you are not worthy of suffering? Но кто осознает, кто понимает, что он не должен страдать. No, what you are saying is right, but what about my pain? What about my problem with my money? What about my other social, personal, emotional problems? Кто-то скажет, да, все, что вы говорите, это правильно и хорошо, но как быть с моей болью, как быть с проблемами в семье, на работе и прочими трудностями? Am I right, Arthur? No, I'm not right. That is what I said. You are right. Mind follows the ignorance, causes the delusion and depression. It takes over the intellect. The mind forces the intellect to marry. So the intellect accepts what the mind says, and then I'm worthy of suffering. Then you continue to suffer. Ум, который пребывает в неведении, является причиной заблуждений и депрессий. И такой ум заставляет интеллект жениться на себе, на условиях ума. И тогда мы утверждаем, что я должен страдать. So the intellect means the knowledge hides and we behave like animals, then we are worthy of suffering.
So please continue to suffer. My profession will continue. И тогда знание, находящееся в интеллекте, прячется, ум выходит на первое место, и мы становимся как животные, мы начинаем страдать, продолжаем страдать, и Гуруджи говорит, если мы будем продолжать дальше страдать, то его работа никогда не закончится. Now see, when the intellect marries the mind is ready to change. What change? My behavior and attitude. I start thinking, speaking, and acting with a lot of change. Why change? Because of higher level of awareness. I rise in consciousness. We live in a higher state. Awakening. Когда интеллект инициирует брак с умом на условиях интеллекта, то тогда ум меняется, ум готов меняться, менять свое поведение и отношения, готов увеличивать уровень осознанности. Все понимают? I am using the teachings of the Buddha, teachings of the Krishna, teachings of the Ashtavakra together to make the things understand clearly. Гуруджи использует учения Будды, Кришны и Аштавакры вместе для того, чтобы мы смогли лучше разобраться в теме. So when you are listening to a teacher, that intellect becomes active and it says, I have understood. The moment you leave the session, the mind becomes active. The mind follows the same behavior and attitude. That is the problem. И пока мы слушаем учителя, наш интеллект активен, он говорит, да, я все понимаю. А как только урок заканчивается, тут же наш ум становится более активным, и он продолжает гнуть свою линию. Sir, you are not living in Ukraine, then only you will know what are the problems. So it's a deviation of the mind, it is a limitation of the mind. Now the mind is taking over the intellect. Если кто-то подумал насчет Гуруджи, что вот он не живет в Украине, и поэтому он не понимает всей глубины проблем, которые мы испытываем, то такой человек как раз показывает ограниченность своего ума. И это проблема. When women yesterday were saying that, I divorce, you don't understand how much the pain the divorce has because you have never been divorced. What do you mean? Should I divorce? Как на одном из занятий женщина сказала Гуруджи, вот я развожусь сейчас, и вы понятия не имеете, насколько мне от этого больно, потому что вы никогда не разводились. На что Гуруджи ответил, так что же мне теперь развестись, что ли? Others say you are not a woman, if you had been a woman, then only you will understand. All are coming from the mind, in ignorance. А другие говорят, вот вы же не женщина, вот если бы вы были женщиной, вы бы меня поняли. Все эти фразы исходят из ума. So the mind, since birth, lives in limitations. Because it lives in limitations, it causes the sense of unhappiness in the mind
in relationship to the world, it causes the sense of insecurity inside in relationship to the world. Outside, that is their problem. С самого нашего рождения наш ум имеет определенные ограничения, которые вызывают чувство небезопасности и ощущение несчастья по отношению к окружающему миру. И в этом заключается проблема. Elia, did you understand? Yes. Now Elia is free from suffering from today. Если Илья действительно понял, то это означает, что он с сегодняшнего дня свободен от страданий. That is the mind. When you say no. Вот так работает ум, если Илья утверждает, что нет, не свободен от страданий. So then the master says, what should we do? So master offers a solution. I do not know. Let me listen and learn again and again and again from a teacher who teaches you from the text, who teaches you from the teachings of the masters, who never deviates from there. И на вопрос, что же делать, учителя дают следующий ответ, что если я чего-то не знаю, то мне нужно слушать учителя, учиться у него, у того учителя, который базирует основывает свое учение на текстах других учителей и не отклоняется от линии, от традиции учения. You should challenge me, but how can you challenge the knowledge passed on to us by thousands of masters? They prove the testimony. Мы можем усомниться в Гурудже, но как мы можем усомниться в всех тех учителях, которые доказали, что их учение справедливое, верно и работает? Or there is another possibility. You are more intelligent than all those masters. Но также существует и другая возможность, что тот, кто сомнится, тот окажется гораздо умнее, чем все те учителя, которые... But if that is true, then why are you suffering? Но если это так, и действительно такой человек умнее всех учителей, тогда почему он страдает? And if that is not true, that is why you have to listen and learn from the teachings of the masters. Если это не так, то тогда мы должны слушать учение и учиться у учителей. Well, if you do not understand, we will make you understand. That is why we have a live teacher. А если кто-то не понял, то мы научим. Поэтому для этого и существуют живые учителя. So now the question goes to you, are you ready? Are you a seeker? Do you listen to it? Do you contemplate and reflect every day? You will change. Но вопрос в том, являемся ли мы искателями, готовы ли мы слушать, размышлять и учиться ежедневно. Если да, то тогда мы изменимся. Do you continue to practice? Are you committed to the practice also? Продолжаем ли мы регулярно практиковать и действительно ли мы практикуем с полной самоотдачей? Commitment
readiness, endurance belongs to a seeker. Самоотдача, готовность и выносливость – это качество искателя. Come what may happen to your life, you don't leave the practice. You are a seeker. Что бы ни случилось в моей жизни, если я продолжаю практиковать, тогда я искатель. The practice includes everything. You are listening and you're learning, followed by you think of it to get the meaning, and ultimately you do the practice also. И в это слово «практика» включается все: слушание учителя, изучение и размышления над услышанным, и также непосредственно практика. I will not ask you how many of you are doing regularly. Гуруджи не будет нас смущать вопросами, кто конкретно практикует регулярно. I've already told you that you all are very near to me. You can send the email with a question, and I'm always ready to answer. I receive only one email every week. Гуруджи неоднократно уже повторял, что мы все очень близки ему, и каждый из нас может в любой момент написать ему сообщение, и мы он обязательно ответит. Но пока что он только один имейл ежедневно от одного человека получает. Ой, ежемесячно. On a Monday group session that I organize here, I received an email, my dog is very sick. I'm taking care of my dog, hence I cannot attend your session for a couple of weeks. Гуруджи также по понедельникам проводит занятия там в какой-то, наверное, другой группе. И он получил однажды сообщение от одного ученика, что мой питомец, домашний собака, заболела очень сильно. Я должен заботиться о своей собаке, поэтому я не смогу в ближайшие несколько недель посещать ваши занятия. How many excuses you have of not doing the practice? А сколько вы находите себе оправданий для того, чтобы не заниматься практикой? Do you see? Your mind has taken over the intellect. И вот видите, как наш ум захватывает и берет верх над интеллектом. Then obviously, then you will continue to suffer. Then who cares? Continue to suffer. Тогда, естественно, мы будем продолжать страдать. И что делать? Будем страдать. Can't you find an hour to listen, to attend the session, and you claim you are a seeker? You are giving me an emotional challenge. My dog is very sick, and if you are sick, who will take care of you? Разве нам сложно найти хотя бы час для того, чтобы послушать лекцию? И мы называем себя искателями. Разве это нормально, когда наша собака заболела, то оправдывать неприсутствие на занятии болезнью собаки? А что случится, если мы заболеем? Тогда кто о нас позаботится? To become a seeker is the greatest challenge after understanding that we are gifted a human body
and we can realize our nature. После того, как мы осознаем и поймем, что мы обладаем великим даром, человеческим телом, которое может нам помочь достичь пробуждения, наиболее сложной следующей проблемой становится, как стать искателем. Because you think you cannot separate the dog from you, but you separate your honey when you are in deep sleep. Come on, what kind of a question you're asking me? Мы не можем отделить себя от собаки, но в глубоком сне мы легко отделяем себя от нашей жены или мужа. Are you getting it? I'm telling you, extreme nature of emotional dependence, that is the cause of extreme suffering in the human life. Все ли понимают, Гурджи здесь приводит экстремальные примеры эмоциональной зависимости, которая порождает сильные виды страданий. So obviously, I do not respond to such emails. И когда Гурджи получает подобные имейлы, то он на них не отвечает. And then I received another email. Sir, try to understand. If I attend the session with my dear dog, that dog will continue to disturb the session. И затем Гурджи получил следующее письмо. Поймите, что если я приду на занятие со своей собакой, то тогда собака будет мешать всем на занятии. So our dog is the world outside. It may be a dog, it may be the blame and complaint and reaction in the mind. That dog may be the physical complications, but so I have millions of excuses not to allow the intellect to recognize the real nature. That's why we are suffering. И собака здесь только пример, а на самом деле это в качестве такой собаки могут выступать наши жалобы, обвинения, жалобы на различные физические проблемы, которые мешают нам и которые выступают таким оправданием, чтобы чего-то не делать. Don't abuse my dog, sir. I love him so much. Не обижайте мою собаку, я ведь так ее люблю. Because dog licks our lips, so we love the dog. Come on. Because dog does what? Dog licks our face, and the honey doesn't do it, so we have more love for the dog than honey. Потому что собака любит нас облизывать своим языком, поэтому мы так сильно любим собаку. No, I'm not saying don't take care of those dogs, but I have to understand, use the intellect. Гурджи ни в коем случае нас не просит перестать заботиться о собаках, но мы должны использовать наш интеллект для того, чтобы понять. Arthur, you have a beautiful cat. Отличная кошка, Артур. Very good. Understand, my friends, that this mind, because of its limitations, causes the suffering. You use the intellect
to find the ultimate cause. That very knowledge, reach to the knowledge, that knowledge is awareness. Нам нужно понять, что ограничения нашего ума приводят нас к страданию, и нам нужно использовать интеллект для того, чтобы понять источник, причины, настоящие причины этих страданий. Are you understanding? Say yes. Все ли понимают? Кивайте. So our master continues, and then they make a statement: there is no objective solution to the subjective problems of human life. И учителя здесь делают такой вывод, что нет объективных решений субъективным проблемам нашей жизни. How do we understand that? We are hungry. That is an objective problem. Eat food. Meditation will not help you. Как это понять? Мы испытываем голод. Это объективная проблема. И для того, чтобы ее решить, нам нужно что-то съесть. Медитация тут не поможет. You have a cut in the body, there is a wound. Go to the modern science. Get the best treatment. Meditation will not help you. Если мы порезались, у нас ранка, то нужно обратиться к доктору, и он ее полечит. Тут тоже восточная мудрость не поможет. They are objective problems. So there is objective solution. Это все пример объективных проблем, и для них существуют объективные решения. So what are the subjective problems? The fear, the worries, a sense of insecurity, a sense of unhappiness. They are subjective problems. I have to find the solution inside, not outside. Что мы называем субъективными проблемами? Это чувство страха, беспокойства, чувство небезопасности. И решение этих субъективных проблем я должен искать у себя внутри. Are you understanding? Все ли понимают? Objective problem, objective solution. Subjective problem, subjective solution. This is what the Eastern wisdom is saying. It has nothing to do with any religion, cult, dogma, belief. Для объективных проблем существуют объективные решения, для субъективных проблем существуют субъективные решения. И это то, о чем учит восточная мудрость. И здесь нет никакой привязки к религии, вере, догмам и прочему. So when we say to our honey, you are responsible for my problem, am I right or wrong? И когда мы говорим мужу или жене, что ты виноват в моих проблемах, то мы здесь правы или не правы? You are responsible for my stress and suffering. It is a subjective problem. In my mind, I have to correct my mind. I have to ask the mind, realize my true nature. No one outside is responsible for my problem and suffering.
Если я утверждаю, что ты виноват в моем стрессе и в страдании, то это ведь субъективные проблемы, и никак ни один человек в этом мире не может отвечать за мои субъективные проблемы. Только я сам за них в ответе, и только внутри себя я могу найти решение. Don't believe me. You start finding the solution. Не стоит верить на слово Гурджи, нужно искать решение. We are given an intellect in the human body who can do the self-inquiry, leave aside all the religion, cult, dogma, blind belief, inquire. You are given an intellect. Нам дан интеллект для того, чтобы заниматься самопознанием. Мы можем отставить все религии, все верования, догмы, культы и так далее, использовать лишь чистый интеллект. But even if we do not want to understand this journey of the self-inquiry, then there is no hope. There is no hope anywhere in the world. Do whatever you want to do. Но если мы не хотим понять этот путь самопознания, тогда мы безнадежны. Тогда для нас нет никакой надежды, чем бы мы ни занимались в этом мире. I give you a simple example. You are hungry. Can I eat for you? Гурджи уже приводил простой пример. Если кто-то из нас голоден, то может ли Гурджи вместо этого человека покушать и насытить его? And if your mind says, yes, you are living in a hallucination, you are suffering, you will continue to suffer. А если чей-то ум ответил на этот вопрос «да», то такой человек пребывает в галлюцинациях, он будет продолжать страдать, и ничем ему не поможешь. Some people behave like that. Но некоторые люди ведут себя подобным образом. Why they behave? Because there is a tremendous emotional dependence. Mind is limited, we are not applying the knowledge. Почему они так себя ведут? Потому что они эмоционально очень сильно зависимы от чего-то, от кого-то. И ум тогда слишком ограничен. The way I cannot eat for you, I cannot sleep for you, you cannot remove my sense of unhappiness, insecurities, which is located inside me. It is not located outside. Точно так же, как нельзя поесть за кого-то, нельзя поспать за кого-то, точно так же и нельзя решить чьи-то субъективные проблемы, ощущения несчастья, безопасности и так далее за кого-то, потому что они находятся в уме того человека. No. Your argument may be, you may argue that you are my honey, you are responsible for my sadness, for my suffering. Кто-то может поспорить и сказать, что моя жена виновата в том, что мне грустно и что я страдаю. So it means you were not suffering before the marriage. Is it a fact? То есть тогда это должно означать, что до того, как я женился, я не страдал. Разве это будет верное утверждение? You had no fear, no security, no sense of unhappiness before marriage, and after marriage, it all came to you.
То есть получается, что до того, как я женился, у меня не было ни страха, ни чувства небезопасности, ни ощущения несчастья, а вот как только я женился, так это сразу все и появилось. Now you got married for the sake of happiness and you received unhappiness. Then again, your problem is in the mind. The problem is not with the honey. То есть получается, ведь я, когда я женился, я для чего женился? Для того, чтобы стать счастливее, стать счастливым или хотя бы счастливым. Но поскольку этого не случилось, то это опять же индикатор того, что проблема в моем уме, а не в другом человеке. Or you intentionally married to receive suffering. Или же кто-то будет утверждать, что он женился или вышел, или она вышла замуж специально для того, чтобы стать несчастным или несчастным. We don't have a perfect marriage between the intellect and the mind. We don't, being a human being, I don't allow the knowledge to reveal in my mind to realize happiness. That is the problem. У нас нет этого идеального брака между умом и интеллектом. И будучи человеком, я не позволяю своему интеллекту проявить знания и воспользоваться этим знанием. Do we marry for happiness? Say yes. Do we what do we Marry. Мы вступаем в брак ради того, чтобы стать счастливыми. Соглашайтесь, кивайте «да». Or do you marry for unhappiness? Say yes. Или кто-то хочет сказать, что он вступает в брак для того, чтобы быть несчастным. Society will recognize you marry for unhappiness. The society will recognize your sacrifice. Perhaps there should be a Nobel Prize for you. Если кто-то утверждает, что он действительно вступает в брак для того, чтобы стать несчастным, тогда общество однозначно оценит эту жертву, и такому человеку положена как минимум Нобелевская премия. Who wants to receive Nobel Prize? Кто хочет Нобелевскую премию? No one? Никто не хочет. The world is running after Nobel Prize and no one here. Все хотят, а из нас, здесь присутствующих, никто не хочет. The mind forcibly, due to emotional dependence, marries the intellect, then the intellect starts singing the same tune like a parrot. And that is the cause of my suffering. Если ум, будучи в глубокой эмоциональной зависимости, насильно женит на себе интеллект, тогда интеллект становится попугаем. Are you clear? Всем ли понятно? So when we are clear, we come to realize that there is nothing in the world that is responsible for my suffering, for my fear, for my insecurity. I have to find the solution within. Если нам действительно понятно, то тогда мы осознаем, что нет ничего в этом мире, чтобы отвечало и было причиной моих страданий, несчастий, проблем. И тогда мы начинаем искать решение внутри.
there is some delusion, there is some misunderstanding, you see that we are focused on to know who am I first. Then we will take care what is God and how the God can come into my life. Not now. Если кто-то все еще пребывает в смятении и не до конца понимает, то первое, что нужно сделать, это озадачиться вопросом «Кто я?». И только тогда, когда мы поймем ответ на этот вопрос, только тогда мы перейдем к таким вопросам, кто такой Бог, как он, какое отношение он имеет ко мне, какую он роль играет и так далее. Но это вопросы не на сейчас, это вопросы на потом. Because we are undergoing an inquiry, the self-inquiry, by knowledge and understanding, the mind should be fit, ready, compatible in order to find our true nature. Поскольку мы находимся на пути самопознания, нам необходим такой ум, который будет соответствовать задаче. Он должен подходить к решению этой задачи, он должен быть совместимым с решением этой задачи. Mind is an instrument of knowledge by which I have to realize my true nature. Ум — это инструмент знания, с помощью которого я должен познать свою истинную природу. I'm invoking another principle. Гурджи еще один принцип начинает объяснять. Making it simpler, my eyes are instrument of knowledge by which I can see your body. Если упростить, то можно сказать, что глаза — это инструмент знания, с помощью которого я вижу ваше тело. Clear. But if my eyes have some dust particle, I am not able to see. The same thing happens with the mind. The mind has to be made pure, clear, so that I can see and find my real self. Но если в глаз попала какая-то пылинка, то тогда я не могу уже ясно видеть. И то же самое относится к уму. Для того, чтобы ясно видеть умом, я должен очистить ум. Are you clear? Say Всем yes. понятно? Соглашайтесь. Everyone should say yes. Все должны соглашаться. Все должны кивать. You said yes. So, you see how simple it is to understand that the way the eyes are instrument of knowledge, the mind is an instrument of knowledge to recognize, to realize my true nature of the peace and happiness. Все должны понять, что точно так же, как глаза являются инструментом знания для того, чтобы видеть чье-то тело, например, точно так же ум является инструментом знания для того, чтобы осознать мою истинную природу. So your mind may ask, I can understand the dust in the eyes prevents you to see me. What about the dust in the mind? Тогда ум может задать вопрос: я понимаю, что вы имеете в виду под пылинкой в глазу, которая мешает мне ясно видеть чье-то тело, но что вы имеете в виду под загрязнениями ума, которые мешают мне познать мою истинную природу? Can you figure out the dust in the mind? Кто понимает, что имеется в виду под загрязнениями ума?
the blame, the complaint, and the reaction, and taking care of the dog with due respect. He is very kind, that's why he's taking care of the dog. Жалобы, обвинения, реакции и оправдания типа «мне я должен позаботиться о своей собаке» со всем уважением к собаке при этом. Then ask the question, why, if other is wrong, I should blame, complain, and react? That is not the question. Question is, I have to find out who am I. It is within me. When I blame, complain, and react, my mind is moving all the time outside in the world. Но кто-то спросит, разве мы не должны жаловаться, обвинять, реагировать, если кто-то не прав? Вопрос следует не так задавать. Эти жалобы, обвинения и реакции, они мешают моему уму познать мое истинное «я». Did you understand this point? Все поняли этот момент? The master says, no one else is responsible for your sorrow and the suffering. Then when the mind realizes, mind says then where I should go, move within, live within, awaken within. Whether you say it's a mindfulness, whether you say it's a prayer, whether you say it's a worship, all are okay. И наши учителя говорят, что для того, чтобы познать истинное «я», мы должны двигаться внутрь и пребывать внутри, оставаться внутри. Мы можем это разными словами называть, можем это называть молитвой, можем называть медитацией, как угодно. Все названия здесь хороши. So the moment we move the mind within, then in the state of calmness and peace, it marries the intellect. Behind the intellect, there is a location of the real self. We realize it and we are awakened. И когда мы направляем наш ум внутрь, когда ум пребывает в покое и мире, тогда он может вступить в идеальный брак с интеллектом, а за пределами интеллекта находится искомое истинное «я». So before we realize our true nature, or before we discover the permanent peace and happiness, we have to purify the mind. До тех пор, пока мы не осознали свою истинную природу, не нашли истинное «я», мы должны очищать свой ум. What should we do? Каким образом нам следует это делать? That's what we have been covering in the last 3 sessions. 3 goals in life, 1 goal of life. That will purify the mind. Об этом мы говорили на предыдущих 3 занятиях, когда мы говорили о 3 целях в нашей жизни и одной главной цели всей нашей жизни. Это поможет очистить нашу ум. I believe you all remember the 3 goals in life. Do you? Гуруджи верит в то, что мы все помним эти 3 цели в жизни и 1 цель жизни. Не так ли? Do you all remember? Все помнят. So you are following the 3 goals in life. You are following the 3 goals in life to purify the mind. You get a reward in terms of the effort that you put in. You get a reward of the limited pleasure. You follow also the religious belief that you have, and your mind remains cool and calm. And then we can spend a lot of time in the journey of the self-discovery.
мы следуем 3 целям в жизни для того, чтобы очистить свой ум. При этом мы можем получать вознаграждение в ограниченной форме, но ум при этом остается в покое и в мире, и тогда у нас появляется достаточно времени для того, чтобы заняться главной целью всей нашей жизни. Do you have any question, any doubt? Throw that question onto my face. У кого появились вопросы или сомнения, закидайте этими вопросами Гуруши. Otherwise, think, listen to it again and again, and raise minimum 100 questions where you have a doubt, and send all the 100 questions to my email so that we will sit down together in the next session and we will find the answer together. Если есть сомнения и вопросы, то тогда приготовьте 100 вопросов, отправьте эту 100 вопросов Гуруджи, и мы все вместе будем разбираться на следующих занятиях с этими вопросами. And if you have understood completely, your mind is already pure, ready to listen to the next session. А если мы полностью все поняли, то это означает, что наш ум уже чист и готов к следующему занятию. Svetlana has raised her hand. Yes, Svetlana. Если у меня вот такой вопрос. Ум понимает, сознание тоже осознает, но вот мысли, как облака, находят, ты иногда осознаешь, что ты в этой мысли, иногда, получается, с ней, как бы соединяешься, иногда ты видишь со стороны. Можно этот процесс полностью контролировать? Или вот как в облаке находишься, или оно мимо проходит, или оно как бы сквозь тебя? Вот. Мне просто, чтобы перевести, надо самому понять. Я вот в этот момент с облаком не очень хорошо. Можно? Иногда мы облако видим со стороны. Иногда, если в горы подняться, мы находимся в облаке. Так. Но мы же не можем с этим ничего сделать. Мы просто как бы осознаем, но не можем контролировать сам процесс. Облако это мысль или облако это понимание? Облако это мысли, допустим, или какие-то программы, загрязнения. Я понимаю, что это загрязнение, но как бы когда я нахожусь внутри, я могу осознавать, но контролировать иногда не получается. То есть я могу осознавать мысль, что она присутствует, но я не могу на нее влиять, ее контролировать. Это не собака, все понимает, сказать не может. Не мысль, а загрязнение, какое-то искажение умственное. А иногда ты видишь его со стороны. Иногда в нем, вот когда в нем находишься и ты осознаешь, его можно контролировать или просто этот процесс наблюдать? Okay, so her mind understands, her awareness is aware, and regarding the thoughts and the impurities of the mind, when she is aware about the impurities, should she be controlling the thoughts that lead to impurities, or should she be just watching, looking at them, being aware?
watching, looking at them and realizing they are not you, they are separate from you. Наблюдать, осознавать и понимать, что эти мысли-заблуждения не есть ты, отличны от тебя. The word used in Eastern wisdom are different, many words. Vipassana is to see, sakshi is to witness. Есть есть другие слова в санскрите, которые описывают этот процесс. Випассана — это наблюдать, садчи — это быть свидетелем. Do you know the thoughts are coming? Say yes. Знаешь ли ты, что мысли приходят? Говорит да, соглашайся. Do I know you? Yes. So whatever my mind knows is different from you. I know you, it means I am different and separate from Svetlana. I know the thoughts are coming and going. I know they are separate from me. Just to see, know, realize they are separate from me. Why I don't realize? Because of emotional dependence. That is impurity. Точно так же, как я смотрю на другого человека, и я осознаю, что этот человек отличен от меня, точно так же я могу смотреть на свои мысли и осознавать, что вот есть мысли, а вот есть я. Что мне мешает отделить мысли от себя? Эмоциональная зависимость. Did you understand this? Did Все everyone поняли. understand this? Все поняли этот момент. Я еще хотела спросить, вот читая мантру, мы, получается, обучаем свой ум каким-то другим реакциям и состояниям, насколько я понимаю, ну, вот как там, ну, какие-то мантры. Когда в вот этих состояниях ум со временем может уже реагировать по-другому, и получается, искажения уже как бы будут исчезать. Arthur is becoming bored because of your question. But anyhow, answer. Another question is about mantras. Do the mantras teach our mind different states and reactions? And does it mean that the mind that is doing the mantra is able to enter a state where it will react differently or act differently? First, the mantra purifies your mind. Первое, мантра очищает наш ум. Second, the mantra takes the mind deeper. Второе, мантра уводит ум глубже. What do you mean by deeper? You live in a higher self-awareness. Что имеется в виду под глубже? Это имеется в виду более глубокий уровень самоосознанности. Third thing, because it takes you to a higher level of self-awareness, what you see, the crazy thoughts at the lower level of self-awareness, results into the same thing. You see and realize these thoughts and stuff are different and separate from you. You are not affected by it. You are not dictated by it. Третье, благодаря увеличенному уровню, повышенному уровню самоосознанности, мы способны замечать мысли, которые возникают на более низком уровне нашего сознания, и понимать, что эти мысли отличны от меня, что они мной не управляют. 560 Crazy Street, Poltava is the house of Svetlana, for example. Например, вот адрес дома Полтавы, это какая-то там безумная улица, 516. Now you drive your car, you want to reach your home, so that 560 Crazy Street, Poltava is the mantra. You leave the rest, you reach there, that is the role of the mantra.
и представим, что мы хотим добраться к Светлане домой, и тогда адрес, это 516, это какая-то улица в городе Полтава, этот адрес становится мантрой, которая позволяет нам достичь точки назначения. Clear? Всем понятно? Now replace 560 Crazy Street, Poltava to Shantoham. Теперь давайте заменим этот адрес дома Светланы словосочетанием Шантохам. Means what? Shantoham means I am the peace. So you have to chant the mantra until И что означает Шантохам? Шантохам означает «я» — это «я есть мир». То until есть, you complete что the это? sentence. Что это значит? Я должен повторять эту мантру до того момента, пока я не буду пребывать в мире. No. Mantra gives me lot of stress. Then you are the craziest person. You are not the seeker. Если кто-то скажет, что мантра меня ввергает в стресс, то это такой человек безумен, он не является искателем. You know your house address and still you cannot reach. Если мы знаем адрес нашего дома, но все равно не можем туда добраться, то Then you need a teacher like me, not only for an hour, but maybe 2, 3, 4 hours every day. Are you ready? How many are ready? тогда таким людям нужен такой учитель, как Гуруджи, не раз в неделю, а может быть на несколько часов каждый день. Кто готов? Guruji, 1 hour is enough, we become bored and you are talking of 3 hours. Кто-то скажет, да, нам уже и от 1 часа в неделю скучно, а вы говорите по 3 часа каждый день. Sergey, yes. Есть какая-то разница между молитвой, мантрой и медитацией? Или сходство или разница? Is there a difference or a similarity between prayer, mantra, and meditation? No, if we follow the principle, the mind should marry the intellect. Нет, если мы следуем принципу, что ум должен пребывать в счастливом браке с интеллектом. And yes, if the mind follows blindly with a blind belief, not with the clarity, not using the intellect, not using the knowledge, then we start living in our own shell. We continue to live with ignorance and we continue to suffer. И да, если ум следует слепой вере, без понимания, тогда мы живем в такой оболочке, в ракушке. Prayer should lead me to the freedom inside me. It should take me to peace and happiness, not by conditioning. Молитва должна приводить меня к свободе, она должна приводить меня к миру и счастью и не обуславливать меня. So, for example, when I say that God is everywhere. Например, когда я утверждаю, что Бог находится везде. Then how come my God is different than yours?
if God is everywhere? Тогда как же так получается, что мой Бог отличается от Бога другого человека, если Бог находится везде? But if I claim my God is different than yours, my mind is blind. I'm not using the intellect to understand. The intellect is gifted by the God to me. I don't use it. Но если я утверждаю, что твой Бог отличается от моего Бога, это значит, что мой ум слеп, я не использую свой интеллект для того, чтобы понять тот интеллект, который дарован мне Богом для того, чтобы я мог понять. Are you understanding? Все понимают? Now, if my God is everywhere, then your God and my God is one. Because God is everywhere. Теперь, если Бог находится везде, это не означает ли это, что и твой Бог, и мой Бог — это один и тот же Бог? So when I see Buddha, I see my God appear, my Guru appears in the name of the Buddha. No problem. Поэтому, когда я вижу Будду, то я понимаю, что мой учитель учит во имя Будды, нет никакой проблемы. In New Jersey, I went to Methodist Church to give a talk, and then I started looking at Jesus. So the women asked me, what you're looking? I said, I'm looking, my Guru is appearing like Jesus. No problem, because God is everywhere. Когда Гуруджи в Нью-Джерси посещал протестантскую церковь, то он там смотрел на изображение Иисуса, его спросили, что вы там видите? Гуруджи сказал, что я вижу своего учителя, который возникает возле изображения Иисуса, и в этом нет никаких проблем. And I tell you, she looked at me and she hugged me and she started crying. Is that so? I said, yes. И тот человек, который спросил, начал плакать, она обняла Гуруджи и спросила, это действительно так? И Гуруджи сказал, да, это действительно так. Conclusion, prayer, mantra, they are your car to help you reach there. Вывод такой, что молитва или мантра — это автомобиль, который позволяет нам достичь точки назначения. Did you understand? Prayer, mantra, they are just the car. Молитва и мантра — это всего лишь инструмент, как автомобиль. Then the Jesus is one, Buddha is one, my Guru is one. Oh, no problem. You're always comfortable because God is everywhere. Тогда Иисус, Будда и прочие боги — это все один Бог, потому что Бог на самом деле везде, и с любым Богом нам комфортно. And if you are blind, then it is my God and your God. Like my wife and your wife. The God becomes your honey. Come on. You limited the God. Если человек слеп умом, тогда он утверждает, что есть мой Бог, есть твой Бог, и такой человек ограничивает Бога, и поэтому его заблуждение. Did you understand the last point? Все поняли последнее утверждение? I don't speak too much, otherwise, in the name of God you will... Гуруджи, не стоит много на эту тему распространяться, иначе кто-то может во имя Бога что-то учудить.